Good morning, dear students. Students, in the previous class, we are discussing some of the problems related to the units and measurements. Clear? In this class, we are continuing the remaining problems. That is, students, in the last class, we are discussed up to the problem number 13 in your CET session. Today we will continue the next problem, that is problem number 14. All of you follow your material that is given in your college. That is, if Rg, Rem and Rw and Rs are the range of gravitational, electromagnetic, weak nuclear and strong nuclear forces, then which of the following relations are correct? Which of the relation is correct? See here, students, here Rg represents the range of the gravitational force and Rem represents here range of the electromagnetic force. Rw represents the range of weak nuclear force. Similarly, Rs represents the range of the strong nuclear force. Students, we know that there are four fundamental forces in nature, and the weakest force is gravitational force and strongest force is strong nuclear force. Students, here they ask the question about the range. What is the range of the given force? We know that the range of the gravitational force is infinite. Clear? Similarly, the range of electromagnetic force is also infinite range. But the weak nuclear force has a range 10 to the power of 16 meters, and the strong nuclear force is 10 to the power of 15 meter. Here, the weak nuclear force has less clear strength or range than strong nuclear force. We compare body 10 to the power of minus 16 ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ 16 ಅನ್ನೋದು minus 15 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ the dimension of the atom is 10 to the power of minus 10 meter. The range of the the dimension of the nucleus is 10 to the power of minus 15 meter. Compare these two values. Here you can easily say that 10 to the power of minus 10 is more compared to the 10 to the power of minus 15. You know the negative power is there, the 15 minus 15 irode minus 10 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ತರ minus 16 ಅನ್ನೋದು minus 15 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ the range of weak nuclear force is less compared to the range of the strong nuclear force. Comparing these two powers, power compare ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈ 15 ಮತ್ತೆ 16 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 16 ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 10 to the power of minus 16 meter is less than 10 to the power of minus 15 meter. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. The range is infinite for both gravitational force and also the electromagnetic force. ನಾನು just range ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Strength comparison ಮತ್ತೆ which are the field particles ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Gravitons are the field particles in gravitational force. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Electromagnetic force ಅಲ್ಲಿ photons are the field particles or exchanging particle. In weak nuclear force, intermediate vector bosons are neutrino or the exchanging particles, and strong nuclear force ke pi mesons or pions are the intermediate particles. ಈಗ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 14 ಅಲ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ನೀವು? ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ನೋಡಬಹುದಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ? Gravitational force range and electromagnetic force both having the infinite range, therefore they are equal in range. But compared to the weak nuclear force, strong nuclear force has a somewhat high range. Therefore ಈ ರಿಲೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, that is the fourth option ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು Rg is equal to Re
and RW is less than RS. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೋಬಹುದು. ರೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೆ ಬರಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ರೇಂಜ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಅವರು ಗ್ರಾವಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14 ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15. See here, all of you observe your materials. Two resistors of resistance R1 that is equal to 120 plus or minus 4 and R2 that is equal to 24 plus or minus 3 ohm. Ohm is the SI unit for the resistances. I think all of you know the unit for resistance in your 10th class. Are connected in series. Both are the two resistors are connected in series. The equivalent resistance is, I think all of you know the effective resistance in series and parallel combination of the resistor. Rs is equal to R1 plus R2 plus so on up to Rn. That means if the n number of resistors are connected in series, then we get the equivalent resistance by adding or by summing the individual resistances. Similarly, if the resistors are connected in parallel, then 1 by R2 is equal to 1 by R1, 1 by 1 plus 1 by R2 plus so on up to 1 by Rn. This is the expression for equivalent resistance in a parallel combination of the resistors. ಈಗ ನೀವು ಇದರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡು Rb R1 R2 divided by Rn plus R2 ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿ here 120 and 24 are they represents the actual value of the resistance of R1 and R2, and 4 and 3 are plus or minus 4 plus or minus 3 represents the error in that resistance value. R1 ಅಲ್ಲಿ error 4 ಇದೆ, R2 ಅಲ್ಲಿ error plus or minus 3 ಇದೆ. ಅದು 24 ಗಿಂತ ಆಡ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ 27 ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 21 ಆಗಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋದೆ therefore ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? R1 R2 R1 therefore Rs is equal to R1 plus R2. But we know the R1 value 120 plus or minus 4 plus 24 plus or minus 3. Here ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 120 plus 24 144 plus or minus ಎರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 7 ಇದೆ. That is the answer. The option number ಯಾವಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The right answer is the option B. Option B is the right answer. Easy questions. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14 ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ P is equal to L cube B square T into root D and the percentage errors in L, B, T and D are 1%, 2%, 4% and 8%. Length, breadth or L, variable L, B, T and D ಇದೆ. ಇದರ percentage of error ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The percentage of error in P. ಈ P ಗೆ percentage of error ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು
ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪವರ್ ಇದೆಯಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ, ಅಡಿಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಎರರ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಎರರ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎರಡೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ a into b ಅಂತ ನೋಡಿ, a into b ಇಲ್ಲ, a b c d 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕೋಶೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪವರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಪವರ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು. ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a to the power of n, then the percentage of error ಒಂದೇ ಇದೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, n into delta a by a into 100%. Here delta a by a into 100% represents percentage of error in a. a ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್, n ಅನ್ನೋದು ಪವರ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ z is equal to a ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, delta z by z into 100% is equal to delta a plus delta a by a plus delta b by b into ಜನರಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 100% ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ is ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಸೇಮ್ ಒಂದಿಂದ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಳ್ಳಿಯವರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. percentage of error in P is equal to delta P by P into 100% is equal to ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ L ಏನಿದೆ, L ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, n into delta a by a ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ವಾ, a ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ delta l by l ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ into 100%. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು, a into b ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 into delta b by b into 100%. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತರ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಬರ್ತಿರೋದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ in P is equal to delta P by P into 100% is equal to apply ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದಲ್ವಾ, 3 into delta L by L into 100% plus ಇಲ್ಲೇನಿದೆ b square ಇದೆ, therefore 2 into delta b by b into 100%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು ಇದೆ, t ಇದೆ, therefore t ಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, therefore ನೀವು delta t by t into 100% ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ರೂಟ್ t, ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪವರ್ 1/2, therefore ಪವರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪವರ್, 1/2 ಇದೆ. 1/2 ಇದೆ ಹಾಫ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಇಂಟು delta d by d, delta d by d into ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು but here the given values are percentage of error in length or L, percentage of error in B, T and also D. percentage of errors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, just ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗಿದ್ದು. 3 into percentage of error in L ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is 1% ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, I have 1%. The percentage of error in B is 2 into ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು
that is 2%, plus percentage of error in the t ಎಷ್ಟಿದೆ, that is ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ t ಯ percentage of error ಎಷ್ಟಿದೆ, 4% ಇದೆ, plus half into percentage of error in d is 8%. ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೋಡಿ 3 plus 4 plus 4 plus ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4%, that is equal to ನೋಡಿ 8 15%. Option B is the right answer. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 1/3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 1/2 ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಪವರ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 17 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 17, ದಿ ಸನ್ಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಟು ಬಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 19 ಮಿನಿಟ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 19 ಅಂದ್ರೆ that is 1900 or 1920 seconds. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ರಾಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಬರಬೇಕು 1920 seconds ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. 1920 seconds, ಇದು ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ತೆಗೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಂಗುಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್, ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಸನ್ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1.496 into 10 to the power of 11 meter. ಇದು 1 ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓದಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಂಗುಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು. Here the distance is given. What is the distance here? The distance between earth to the sun is how much? 1.496 into 10 to the power of 11 meter. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is given. And here ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. That represents the theta, angle value. The angle value is also given, but is not in SI unit. ನೋಡಿ, minute to second to degree is not a SI unit. SI unit for the angle is radian. Radian ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು what is the diameter of the sun. ಇದು ಸನ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು what is the diameter of the sun by using these values. ಯಾವುದು angular diameter value and also the distance of the sun from the earth. What is d and theta are given. By using that values we can calculate the diameter of the sun. ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು. theta is given and also d is given, but theta ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ theta ನ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ರೇಡಿಯನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಿಗ್ರಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಇದೆ? 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 5/180 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 degree is equal to 60 minutes, and also we know that 1 minute is equal to 60 seconds. ಇಷ್ಟು ಡಾಟಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಥೀಟಾ is equal to 1920 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಮಿನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 60 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಮಿನಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇರೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟು 60 ಮತ್ತೆ
ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೈ 60 ಇಂಟು 60. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1920 by 16 into 60 3600. ಇದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಥೀಟಾ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ π by 180. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ನ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ರೇಡಿಯನ್ RAD. What is the pi value? ನೀವು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ pi value ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 3.14. ಇದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Substituting the 3.1 value instead of 5, finally we get the answer 0.0093 radian. ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? theta is converted to radian. Next we have to calculate the d value. We know that d is equal to, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, d is equal to d theta. But here we can calculate the d value. d is how much? SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. d theta ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 0.0093 radian. Finally we get the answer 1.39 into 10 to the power of 9 meters. Simplifications ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ given quantities to SI ಯೂನಿಟ್. ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 17, ಆಪ್ಷನ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾತಾಡೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 18 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದು SI ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 18. Moon is observed from two diametrically opposite points on the earth. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂನ್ನ, two diametrically opposite points. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? The angle obtained by these 2 points at the position of the moon is 1 degree 54 minutes. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? and the diameter of the earth is 1.276 into 10 to the power of plus the distance of the moon from the earth. ಆ ಮೂನ್ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದೆ and also the diameter of the earth ಇದೆ 1.276 into 10 to the power of 7 meter. ಇದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ A and B ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ನ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ the angle subtended by the 2 points, ಈ angle ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 1 degree 54 minutes ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and also the d is also d is as what is the capital D distance is to what is the distance between the moon and the earth. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಲೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಲೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. this is the diameter is in SI unit, there is no need of conversion, but the theta is not in SI unit. Therefore ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 degree 54 minutes ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 54 minutes ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? 54 divided by 60. ಮಿನಿಟ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 54 by 60
ಸರಿ. The final answer is 0.03317 ರೇಡಿಯನ್. ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 54. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.9 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನನಗೆ 54 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ? 0.9 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 60. therefore next 1 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 54 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು? 0.9. ಇದರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore it becomes 1.9 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.9 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. therefore 1.9 ಡಿಗ್ರಿ into pi by 180 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು 0.03317 ರೇಡಿಯನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇದು ಥೀಟಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೂನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ. ಅವರೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. therefore the relation is small d is equal to capital D into theta. therefore capital D is equal to small d divided by theta. The d value is how much? Distance is put in already 1.2 76 into 10 to the power of 7 meters whole divided by theta is the converted value, that is 0.03317 radian. Finally we get the answer 38.47 into 10 to the power of 7 meters. Option B. Option B right answer. Question number 18. Sorry, no, question number 18. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ question number 19. read ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. The refractive index of water in different trials of the experiment is found to be 1.31, 1.33 and 1.34. ನೋಡಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಇದು ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈ ತರನೇ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಮೀನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ತೆಗೆಯೋ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ arithmetic mean of these values. How can you take the mean? By adding these three values and divided by 3. If you take the 4 trials, by adding those 4 trials and divided by 4. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೀನ್ ಎರರ್ or absolute error, mean absolute error and relative error. These two definitions ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜನರಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಕೇಳಿದರೆ we know the definition for percentage of error. What is the percentage of error? That is delta A mean is the ratio of a mean of the absolute error to the mean value or into 100% ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ mean value find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ mean absolute error find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುअली ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ. therefore solution ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು mean value. refractive index ಸಿಂಬಲ್ n ನ್ಯೂ ಅಂತ ನ್ಯೂ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. how to take the mean or how to find out the absolute value 1.31 plus 1.33 plus 1.34 whole divided by 3 times divided by 3 ಮಾಡಿ 4 times ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ divided by 4 ಮಾಡಿ ನೀವು mean find out ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.326 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್? ನೀವು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ a1 is equal to the magnitude of the difference between the mean value and the individual value. b2 ಬೇಕು ಸರಿ a2 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a mean minus a2 ಈ ತರ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರು these are the values. ಏನಿದೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? n1 value, this is nu2 and this is nu3, nu1, nu2, nu3 values. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಲ್ಟಾ nu1 ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? the magnitude of ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು mean ಇದು mean minus individual value nu1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1.326 is the mean and the individual value for nu1 is 1.31. Finally we get the value 0.016. Similarly delta n2 find out ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ mean ತೆಗಿತೀರಾ. a mean ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ into minus a2 ದರಿದ್ರೆ n2. Therefore finally we get the value 1.326 minus 1.33. The after substitution we get 0.004 is the answer. ಅದೇ ತರ delta n3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? same method. The mean of the our actual value or true value minus b. Therefore actual value is 1.326 minus 1.34. That is equal to 0.014. ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸರಿ n a mean ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ a mean ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? how to get the delta a mean? The mean absolute error is the arithmetic mean of the absolute values. The absolute error ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರ mean ತಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore is how it ತಗೋಬೇಕು? therefore mean ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. that is mean absolute error ಅಂದ್ರೆ delta nu1 plus delta nu2 plus delta nu3 whole divided by 3. Substitute these values 0.016 plus 0.004 plus 0.014 whole divided by 3. Finally we get the value that is 0.011. ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. therefore ಫೈನಲ್ ಕೇಳಿರೋದು ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? percentage of error in refractive index is equal to delta mu mean divided by delta replace ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. so divided by mu mean into 100%.
The mean absolute error is how much? 0.0. 4 divided by the true value is how much? 1.326 into 100%. Finally, we get the answer 0.85%. 0.85%. That is option C. Option C is the right answer. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20. The length of the rectangle is L is equal to 3.2 plus or minus 0.1 meter and the breadth is equal to 1.2 plus or minus 0.1 meter. Find the percentage of error in area of the rectangle. That is, we find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು area ಗೆ percentage of error find out ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we know the relation between the length, breadth and area. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. that is for rectangle. ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ board is the best example for the rectangle or your notebook is the example for rectangle. Therefore we can easily note down the solutions or equation. The area of the rectangle ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವೇ area of the rectangle is equal to A, that is equal to length into breadth. ನೀವು percentage of error find out ಮಾಡಬೇಕು. percentage of error is percentage of error in ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ area is equal to delta A by A into 100%. ಇದು find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದಲ್ವಾ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. that is delta L by L into 100% ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ z is equal to A into B ಇದ್ರೆ delta A by A plus delta B by B ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? that is equal to ನೋಡಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ delta L by L into 100% plus delta B by B into 100%. Therefore, here we noted that 3.2 and 1.2 are the actual or mean values or true values of the length and breadth, and 0.1 and 0.1 both are represents the errors. That is, this is the delta L value, this is the delta B value, this is the L value, this is the B value. Therefore, substitute the delta L. Delta L is how much? 0.1 divided by what is the actual value of the length? 3.2 into 100. Similarly, delta B is also 0.1 and B is 1.2 into 100%. Finally, we get the answer. After simplification, we get the answer. See here. 0.1 divided by 3.2, that becomes 0.03, or finally multiply with 100, we write 3.215 plus 8.33 into percentage multiplied by 100 already. Finally it becomes 11.46%. Simplify ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. therefore 11.846% ಬರುತ್ತೆ. that is ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು? that is option C. option C is the right answer. next problem number 21. solutions ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ 2% and 3% ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್. ಮಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ತರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ E is equal to half mv². ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ half mv². ಇಲ್ಲಿ half is ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು m ಮತ್ತು v ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇನ್ E here is kinetic energy is equal to m by product ಇದೆ and power ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪವರ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಲ್ಟಾ m divided by m into 100% ಮುಗಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ 2 into delta v by v into 100%. But here the given values ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ 1.2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಈ ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 1% and percentage of error in the speed is 2%. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು percentage of error in 2% and 3%. This is 2%, this is 3%. Therefore finally this is 6 plus 2, that is 8%. Option number A is the right answer. 8% ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಅದನ್ನು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Next question number 22. The percentage error in measurement of mass, radius and height of the cylinder. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2, 2 and 0.5%. How much will be the maximum error in the density? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಯಾವ ತರ percentage of error in ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. percentage of error that is delta m by m%. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದರ percentage of error ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that is 2%. Similarly the percentage delta r by r into 100%, that is equal to 2%. Finally the percentage of error in height, delta h by h into 100%, that is 0.5%. ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು percentage of error from density. Density is represented by simple rho, delta rho by rho into 100% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಡಾಟಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. we know that density is equal to mass by volume, and also we know that the volume of the cylinder volume expressions in basic classes ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಿದೆ pi r square h. ಇದು r ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ h ಇದೆ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, pi is constant. ಈಗ 1/2 ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. therefore percentage of error ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ ನಾನು, delta rho by rho into 100%, that represents the percentage of error in density is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಇದೆ and also the ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. therefore delta m by m into 100%. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ pi ಬಿಡಿ ಇದೇನಿದೆ 2 ಒಳಗೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 into delta r by r into
2%. The percentage of error in radius is also 2%. 2 into 2 ಆಗುತ್ತದೆ, that is 0.5 is 1/2. Finally, we get the value. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 into 2 ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ 4 plus 2 6 plus 1/2. ಈ LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 plus 1/2 that is equal to 13/2. 13/2 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಯರ್ಲಿ 6 point something ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6.5 ಬರುತ್ತೆ. The answer is 6.5%. ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 23. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 23 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ S is equal to a plus dt plus ct square. S is in meter. Here S represents the displacement, that is in meter, and T is in second. S and T are the quantities, that is S is in meter and T is in second. Then the unit of C. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, according to principle of homogeneity, ನೀವು the principle of homogeneity ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. According to principle of homogeneity, we know that all the terms in the given physical equation has same dimensions. ಈಗ just ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು zero dimension bt ಇರುತ್ತೆ, bt ಇರೋಷ್ಟೇ ct ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. therefore ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. S is equal to, according to principle of homogeneity, S is equal to ct square. The C is equal to S by T square. We know the unit for S is meter and unit for time is second. Therefore we write meter per second square is the unit for C here. Unit to meter per second square. Option B is the right answer. Next question number 24. ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. 1 kilowatt hour is equal to how many joules ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. that is, we know that power is equal to W by T and the unit for power is watt and unit for work done is joule and for time is second. Therefore watt into second, therefore watt into second is nothing but joule. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, power into time is nothing but work done. ಅದೇ ತರ watt ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, watt into second ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ joule ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ joule ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, watt into second ಇಲ್ಲ, watt into hour ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this becomes kilojoule. kilo means ಎಷ್ಟು? you know that kilo ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 to the power of plus 3. ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 kilowatt hour is equal to, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 1 into kilo ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 3. watt hour ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ watt hour ನ watt ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ 1 hour ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು? 1 hour is 60 seconds. therefore ಇಲ್ಲಿ watt ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, watt ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ into 60 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ watt ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. watt ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? that is equal to, hour is second ಅಲ್ವಾ, 1 hour is equal to 60 into 60 seconds. therefore it is 60 into 60 into 60 watt second. therefore that becomes, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6 into 6 36 into 3600 into 10 to the power of 6. watt second ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? joule. watt second ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ joule. therefore ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3600 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್. therefore 36 into 10 to the power of 5 joule. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 25 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವುಡ್ is 0.5 gram per cc. gram per cc
see in CGS system. In CGS system, what is the unit in MKS system? ನಿಮಗೆ CGS, MKS and FTS system ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದು kg/m3 according to this relation kg/m3 ಬರುತ್ತೆ. MKS ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸಾರಿ, ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ CGS ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬಂದ್ರೆ MKS ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ MKS. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -3 ಆಗ್ತದೆ ಪವರ್. 60 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, 60 into 10 to the power ನೋಡಿ, ಕಿಲೋ 10 to the power +3 -3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 1 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ 1 into ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು -3 into ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 into 10 to the power of -3 into ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು -3 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ತರ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 into ಸೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 4 into ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ -2. ಇಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಜಿ. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈಜಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕು. 0.5 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ kg ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 10 to the power of -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ MKS kg ಬರಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಬಂತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, cc ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1 into 10 to the power of -2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ into ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of -6 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ 1 cc ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು. therefore ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to the power of -6 ತಗೋಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ 0.5 -6 ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to the power of +3 kg/m3 ಬರುತ್ತೆ. kg/m3 0.5 into 10 to the power of +3. ಅಲ್ಲಿಗೆ +3 ಅಂದ್ರೆ 0.5 1 2 3 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು into 500 kg/m3. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ A is the right answer. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಿಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.